सुप्रभात पिलामाने चल आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 1 गच्छ कहानी विषय प्रश्न उत्तर करवा। तो प्रश्न उत्तर आलोचना करने पूर्व प्रथम आम विषय विषय किसी जानिबा। तो विषय रे हमर गच्छ जो छोटरू बड़ हबार तार जो कहानी रही गछटी आमर छोटरू बड़ किभली भाबे हुए कौन कौन कष्ट सहे बा से अन्यर उपकार पाई कौन कौन त्याग करिछि से सब विषय रे गच्छ कहिछि। तो गच्छ काहाकू कहिछि तो गच्छ आम समस्त मनीष भाई भौणी मानकू कहूछि हे मनीष भाई भौणी माने तुमे माने जो फल खाउछ से फल तोलुछ से फल को तोलो किंतु मोर किछि आपत्ति नाही। किंतु पिला माने आमे कोन करूछे जेतेबेले भी आमे कोनोसी गच्छरे फल को देखुछे आमे गच्छ विषय न भाबी आमे ताकू डायरेक्ट तोली दउछे। हुए तो आमर हाथ पाउछे जदी तोलुछे नहले हाथ पाउनी जदी आमे कोन करूछे बाड़ी किंबा पत्थर सहायरे ताकू बाड़ेकी बा गच्छ को आमे कष्ट देकी किंबा गच्छर डाल को जोर से टाणी आनुछे फलटी को तोली नउछे किंतु आमे सेतेबेले जानि पारुनी जे गच्छ को केते कष्ट हुए। तो मध्य गच्छ कहिजे जन्म कालरू मु खरा वर्षा झड़ी तोफान अनेक कष्ट सहिकी से तार डाल पत्र को जत्न रे साइती रखी थाए आम मानकर उपकार पाई जेमिति से तार गच्छरे फूल फल पत्र इत्यादि साइती रखी थाए जहाँकि आम मानकर दरकार रे आसी थाए। तो पिला माने कहिला देखी गच्छर को अंश आमर दरकार रे आसे बा गच्छ आमको कौन कौन देई थाए। तो पिला माने गच्छ आमको फूल फल पत्र आउ कौन देई थाए छाई मध्य प्रदान करि थाए। तो गच्छ कहिछि मु कर्म को मोर मूल मंत्र करिकि परर उपकार करि थाए सेहि भली तुमे माने मध्य शपथ कर जे भली भाबरे तुमे तम कर्म क्षेत्र रे बा तुमे कर्म रे केबे हेले हेला करिवो नाही सबु बेले गच्छ लगेइबो एवं परर उपकार करिवो बा अन्यर उपकार करिवो। तो गच्छ एही वार्ता प्रदान करिछि कि कर्म को मूल मंत्र करी सर्वदा आगको बढ़िबा उचित। एबे आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 गच्छटी नरमंगल रे काहाकू कहूछि। तो पिला माने एहार आंसर लिखिबो गच्छटी नरमंगल रे मनीष भाई भौणी मानकू कहूछि। तो पिला माने आमे कविता रे पढ़ी थिले नरमंगला रे गच्छटी कहई सुणरे भौणी भाई। तो एठारे गच्छटी नरमंगला रे मनीष भाई भौणी मानकू कहिछि। 2 नंबर जन्म कालरू गच्छटी केउ केउ जातना सही आसीछि। आमे कविता रे पढ़ीचे गोटे गच्छ छोटरू बड़ हवा पाई कौन कौन सब जातना सही थाए। छोटरू बड़ हवा पाई से खरा वर्षा झड़ी काकर एभली अनेक जातना सही थाए। तो लिखिबो जन्म कालरू गच्छटी खरा वर्षा शीत काकर भली अनेक जातना सही आसीछि। तो 3 नंबर गच्छ आम पाई कौन सब साइती रखीचे। पिला माने तुमे माने तो समस्ते जानिछ गच्छ आम पाई कौन सब साइती रखीचे। तो यार आंसर लिखिबो पिला माने गच्छ आमको कौन कौन देई थाए। गच्छ आमको फूल देई थाए फल देई थाए विभिन्न प्रकार औषधीय पत्र देई थाए झुणा देई थाए महू देई थाए लाख छाई मध्य देई थाए। तो यार आंसर लिखिबो गच्छ आम पाई फूल फल झुणा महू लाख छाई ए सब साइती रखिछि। 4 नंबर गच्छर भाषा रे आमे काहाको मूल मंत्र करिबा उचित। तो आमे पढ़ीजे गच्छ तार कर्म को मूल मंत्र करी सर्वदा परर उपकार करि थाए सेहि भली गच्छर भाषा रे आमे माने सबु काहाको मूल मंत्र करिबा पिला माने। तो आमे माने सबु कर्म को मूल मंत्र करिबा। तो एठी लिखिबा आंसर गच्छर भाषा रे आमे कर्म को मूल मंत्र करिबा उचित। 5 नंबर कौन न करिबा को गच्छटी अनुरोध करिछि। तो पिला माने कौन न करिबा को गच्छटी अनुरोध करिछि आर आंसर हबो कर्म रे हेला न करिबा को गच्छटी अनुरोध करिछि।
ତ ଗଛଟି ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଗଛ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଜୀବନ ସାରା କେଉଁ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବାକୁ ବୃକ୍ଷ କହିଛି? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚରମ ପଥ, ଧରମ ପଥ, କରମ ପଥ, ମରମ ପଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା କେଉଁ ପଥରେ ହେଳା କରିବାନି, ତ କରମ ପଥରେ ହେଳା କରିବାନି। ତ କରମ ପଥ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଗଛ କ'ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଡାଳପତ୍ର ଧରି, ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି, ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ି, ବିରାଟ ଆକାର କରି। ତ ଗଛ କ'ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି? ଗଛ ତାର ବକଳ ରୂପକ ହୃଦୟକୁ ଚିରିକି, ତ ତାର ବକଳ ରୂପକ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଆ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତ 3 ନମ୍ବର, ଜଗତ ହିତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଫଳ ଖାଇବା, ପର ଉପକାର କରିବା, ସବୁଜିମା ଭରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା। ତ ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏହା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ? ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଛ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିକି ପରର ଉପକାର କରିଥାଏ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ପରର ଉପକାର କରିଥାଏ। ତ ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା? ନା ଆନ୍ସର ହେବ କର୍ମକୁ। କାହାକୁ? କର୍ମକୁ। ତ ଏ କର୍ମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଜାଣିପାରିବୁନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ତ ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ତ ଗଛ କହିଛି। ତ ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା ଦେଇଛି। ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି? ତ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ନା। ଖ ନମ୍ବର, ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି? ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି ପିଲାମାନେ? ତ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ନା, ମୁଁ ଗଛ ସହିତ କେବେ କଥା ହୋଇନି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଭାବ ଓ ଲେଖ। କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ତ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସବୁବେଳେ ସବୁଜିମା, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଜିମା ଭରି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଗଛ ଲଗାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତ 2 ନମ୍ବର, ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି ଯାତନା ସହିଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯାତନା ସହିଛି, ଯେମିତିକି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ଝଡ଼ି, ତୋଫାନ ଭଳି ଅନେକ ଯାତନା ସହିଛି। ତ 3 ନମ୍ବର, ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଛକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ? ଗଛର ଡାଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛେ ଜବରଦସ୍ତି ଏବଂ ଗଛକୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଗଛକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ତ 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ପିଲାମାନେ ଗଛଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପାଉଛେ? ତ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଛାଇ ଇତ୍ୟାଦି ସାଇତି ରଖିଛି। 5 ନମ୍ବର, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ନା ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଭାଷାର କଥା। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେହି କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତ ଏଠି କବିତାରେ ଦେଇଛି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ, ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଯିବା, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ।
ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। ତ 4 ନମ୍ବର ଯିବା ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପଥରେ ରହିବ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳାନ କରିବ କେହି। 5 ନମ୍ବର ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇବ ନାହିଁ। ତ 6 ନମ୍ବର ଯିବା ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମୋତେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ପାରୁଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼। ହେଇଛି ନବଜ ତାର ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଜୀବନ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ତଗଜ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଜଗତ। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜଗତ। ଏଠି ଦେଇଛି କତଲ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଲୋତକ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ରଧଣୀ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଧରଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିନ ଲେଖ। ତ ଗଛ ତ ଗଛର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃକ୍ଷ। ପତ୍ରର ହେଲା ପାଦପ। ଲୁହ ଲୁହର ଅଶ୍ରୁ। ଆଖି ଆଖିର ଚକ୍ଷୁ। ଶପଥ ଶପଥର ହେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଲୁହର ଆଉ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଲୋତକ ଆଉ ଆଖିର ନୟନ। କବିତାରେ କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଅଛି କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। ତ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଡାଳକୁ ମୋହର। ତ ଡାଳକୁ ମୋହର କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 4 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ତ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ତ ଆକୁ 8 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ଲୋତକର ଧାର। ଗଛ ଲଗାଇବା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦେଇଛି ଶପଥ କରିବା। ତ ପର ଉପକାରକୁ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଯୋଡ଼ିବ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। ତ ଜଗତ ହିତରେ ତ ଏଠି ଲଗାଇବ ଗଛ ଲଗାଇବା। ତ ଧରଣୀ ହସିଲେ ତ ଯୋଡ଼ିବ ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ। ଏରୂପ ମୋହର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ସାଧନାର ଫଳ। ଫଳ ଖାଇକି ଶପଥ କରିବା। ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ତ ଆକୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି ଦେଇଛି ହତଶ୍ରୀ। ତ କବିତାରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ହତଶ୍ରୀ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଆଣି ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ତମେମାନେ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। Please like, share and subscribe.